جی بسم اللہ ایک الرحمن مسئلہ الرحیم. تو ہو گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. جی صرف الصغیر میں جو مشتقات تھے، جو شروع میں ہم نے دیکھے تھے 8 مشتقات تقریباً شیخ نے گنوائے تھے، ان میں سے 2 پہ گفتگو ہو چکی تھی. پچھلی دفعہ ہمارا وقت کے ساتھ ساتھ گفتگو بھی ختم ہو گئی تھی، جو ہم نے کچھ ایسے صیغوں پہ بات کی تھی جو کہ قیاسی نہیں بلکہ سماعی ہیں. تو تھوڑا سا ہم مراجعہ کرتے ہیں اس میں فائل سے. پچھلی دفعہ تو ہم نے صفت صیغ مبالغہ لیا تھا، لیکن اس میں فائل جو اس سے پہلے لیا تھا اس سے تھوڑا مراجعہ کرتے ہیں، کیونکہ آج جو اس میں مفعول لیں گے وہ اس سے بہت ملتا جلتا ہے. اس لیے وہ اگر اس کو صحیح سے سمجھ لیں تو پھر یہ بھی آسان ہو جائے گا. جی اس میں فائل بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ اس میں فائل کو فعل کے حروف سے ہی بناتے ہیں. ہم، اگر وہ ہاں ثلاثی تین رہا تو ہاں ثلاثی اس ہوگا کو تو ہاں فائل فاعلون کے کیسے وزن، بناتے ہیں. ہاں فائل کے وزن پہ فاعل بنائیں گے. اگر ہاں فائل اس کا وزن ہوگا، ٹھیک ہے. اب اور اگر غیر ہاں ثلاثی ہے تو پھر غیر ثلاثی رہے تو اس کو مضارع کے شکل میں لے کے جا کر اس کو میم پہ دما دیں گے اور ہاں آخری سے پہلے کسرہ دیں گے. ہاں علامت جیسے کہ مضارع کو ہٹا کے، علامت مضارع کو ہٹا ہٹا کے. کے اس کی جگہ میم مضمومہ لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے. اور جی اور قبل الآخر کو اور قبل آخری کو کسرہ لگائیں گے انشاءاللہ. کسرہ دیں گے، ٹھیک ہے بالکل صحیح. اس کے بعد ہم نے صفت مشبہہ ہم نے دیکھا، وہ نہیں معذرتاً یہ صیغہ مبالغہ دیکھا تھا. اس کے شیخ نے کچھ قیاسی اوزان بتائے تھے. وہ کون سے اوزان تھے؟ جی اور شیخ نے 5 وزن بتائے تھے یہاں پر. ہاں اور اس سے نہیں، سب سے فعالون. پہلے اس کی جو تعریف کیا تھی، کیونکہ اس میں فائل کی تعریف کا تو ہم مراجعہ کر چکے ہیں، لیکن صرف بنانے کے طریقے کا ہم نے یہ بھی دوبارہ اس میں مراجعہ کیا. ہاں یہ یہ بھی اس میں فائل کی ہی تعریف رہے گی. اس میں بھی بٹ اس ہاں میں مزید یہ رہے گا کہ یہ تاکید یہ کثرت کو زیادہ سے ہاں بتائے گا، زیادہ کثرت بتائے پہ گا، دلالت کرے گا، کثیر بتائے کثرت گا. پہ، کثرت پہ کثرت دلالت. جیسے آج میں شیخ محسن عباد کا وہی جو شرح سن رہا تھا اسی پہ گفتگو کر رہے تھے کہ عورتیں جو ہیں قبرستان جانے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے ان کی نا. تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء مطلقاً منع کرتے ہیں کہ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، اور کچھ علماء اجازت دیتے ہیں جانے کی. تو جو حدیث ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، یہ حدیث ہے. زائرات، زائر جو ہے، زائر یہ کون سا صیغہ ہے؟ جی زائر، ظاہر. زائر یعنی زیارت کرنے والا. زارا یزورو، زارا یزورو سے ہاں زائر. زائر کون سا فاعل ہے، ظاہر. کون سا صیغہ ہے؟ جی ظاہر. جیسے قال ظاہر. یقول سے قائل، قائل کون سے وزن پہ؟ یہ عمل کا سے گئی. نہیں نہیں، قال یقول قائل. قال یقول قائل. ہاں قال ہاں یقول قائل ہاں اس میں اس میں یہ کون سا اسم ہے؟ قال یقول فهو قائل. قائل فعال. فعال سے. نہیں نہیں، فهو قائل اس میں فاعل ہے. ہاں اس میں فائل، اس میں فائل اس میں یہ ہاں اس میں ہاں فاعل کا صیغہ ہے، قائل لیکن پہ، شاید آپ کو قائل اشکال پہ. اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس میں حرف علیہ آ رہا ہے نا بیچ میں، الف آ رہا ہے. جی جی تو اس جی کی جگہ وہ جی حمزہ آ جاتا ہے اس میں فاعل میں. اسی طرح زارا یزور زائر یعنی زیارت کرنے والا. جب آپ مونس کے لیے لگائیں گے تو ہاں زائرہ ہو گیا، ٹھیک ہے. جب آپ مونس دائرہ. میں اس میں فاعل کا آپ تثنیہ وہ جمع کا صیغہ لے کے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ زائرات. زائرات ہو گیا نا، یعنی زیارت کرنے والی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. تو اس کے بارے میں علماء بولتے ہیں، شیخ البانی بھی، کہ یہ حدیث اس الفاظ کے ساتھ ضعیف ہے. یہ حدیث اس الفاظ کے ساتھ کہ زائرات القبور پہ لعنت کی ہے، یہ حدیث اس الفاظ کے ساتھ ضعیف ہے. اور حدیث جو آتی ہے جن الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ حسن ہے، تو وہاں پہ الفاظ ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور. کن پہ لعنت کی؟ زوارات. ہاں زوارات زوارات. القبور. ابھی زوارات کون سے اس پہ صیغے پہ؟ زوارات یہ ہاں فعال. ہاں فعال فعال پہ. کے وزن پہ، فعال. تو کیا معنی ہوگا؟ جو جی کثرت جی سے زیارت کرنے والی عورتیں. کسر سے.
ہاں تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس لیے اختلاف ہو گیا، کچھ کہتے ہیں کہ مطلقاً منع ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہے تو صیغہ مبالغہ کا ہے، زوارات ہے، لیکن صیغہ مبالغہ کبھی کثرت پہ دلالت نہیں کرتا ہے، صرف اپنے جو اصل معنی پہ اس پہ دلالت کرتا ہے، تو جانا ہی نہیں چاہیے بالکل۔ کچھ بولتے ہیں نہیں یہ صیغہ مبالغہ ہی ہے، اور کثرت سے عورت جائے تو اس کے لیے منع ہے، کیونکہ وہ جب جائے گی تو مختلف قسم کی الٹی حرکتیں کرے گی، کیونکہ عورتیں عام طور پہ کمزور ہوتی ہیں، اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتی ہیں، تو وہ اس قسم کے کام کریں گی جو کہ شریعت کے خلاف ہے، اور ان کا گھر کا نظام بھی خراب ہوگا، تو کثرت سے نہیں جائے، کبھی کبھی جا سکتی ہیں، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پہ زیارت کے لیے گئی تھی۔ خیر وہ میں نے اس لیے ذکر کیا صرف اس کی وجہ سے کہ یہ زائر جو ہے اس میں فاعل ہے، زوارات جو ہے صیغہ مبالغہ ہے۔ تو یہ 5 صیغے ہم نے دیکھے تھے جو عام طور پر یہ کثرت پہ دلالت کرتے ہیں، جو کہ ہمارے سامنے اسکرین پہ فعال ہے۔ بنانے کا طریقہ ان کا انہی طرح، لیکن ہم نے بتایا تھا کہ عرب سے یہ جس طرح سنے گئے ہیں تو وہ سیگا آپ اس طرح بنائیں گے، مفعال ہے، فعول ہے، فعول تو بہت آتا ہے، فعیل بھی بہت آتا ہے، فعیلن، یہ ساری سیگا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری بحث ہو چکی تھی، اس کے آخر میں ہم نے بتایا تھا کہ کچھ ان کے علاوہ قیاسی کے علاوہ سماعی صیغے ہیں، جیسے فعیل ہے، جیسے مثال کے طور پہ صدیق، صدیق یعنی بہت زیادہ سچا، بہت زیادہ سچ بولنے والا، اس میں فاعل کیا ہے؟ صادق، اور صیغہ مبالغہ صدیق، جو کہ اوپر کے وہ جو اوزان ہیں قیاسی ان میں سے نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی اور وزن آتا ہے۔ اسی طرح فاروق یعنی فاعول کے وزن پہ، فاعول کے وزن پہ یعنی فرق کرنے والا، حق اور باطل میں صحیح معنوں میں فرق کرنے والا، ٹھیک ہے۔ وہ ہو گیا تھا، ابھی یہ اگلے مشتقات کی طرف جاتے ہیں، اس میں مفعول، جی اس کو پڑھیں، بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ۔ اسم المفعول، مفعول، هو اسم يؤخذ من الفعل، فعل مبني للمجهول جی لإطلاقه على الذي وقع الفعل عليه، جی إنه مسموع، آگے جاؤں، ہاں ہاں پڑھیں، پورا پڑھ لیں۔ وشاغ من الثلاثي على من وزن الثلاثی، مفعول، یہ نہیں، یہ غلط إنه لکھا ہے، ثلاثی نہیں، ثلاثی ہوگا۔ ثلاثي، ہوں من الثلاثي على وزن مفعول، إنه جی كسر فهو مكسور، ہوں ومن غير الثلاثي على صورة المضارع ہوں مع قلب ہوں حرف المزارعة ہوں ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، إنه دخرج فهو جی مدحرج، ہوں وأكرم فهو مكرم، اکریما، اکریما فهو مکرم، مكرم، ہوں افتوحا فهو اف مفتحة، نہیں، اس کو آپ پڑھیں گے، اس کو آپ پڑھیں گے افتتیحا، ہاں افتتیحا، افتتحا فهو مفتتح، جی وضابط، وضابط وضابط أن تسوغه على فعل فهو مفعول، إنه نصير فهو منصور، وزلزل فهو مزلزل، وتعلم فهو متعلم۔ جی ٹھیک ہے۔ ابھی یہ اسم المفعول آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں فاعل جو تھا وہ کیا تھا؟ کہ جس نے وہ کام کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ فعل جس نے وہ کیا ہے، جس کو انگلش میں ہم وہ بولیں گے جیسے ڈوئر، جس نے وہ کام کیا ہے۔ اس دن جیسے میں بچوں کا دیکھ رہا تھا انگلش کا تھوڑا، تو اس میں کیا آتا ہے عام طور پر انگلش میں بنانے کا طریقہ، کہ آپ اس کے ساتھ ای آر لگا دیتے ہیں، جو ورب ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ ای آر لگا دیتے ہیں، جیسے سوئم ہے آپ اس کے ساتھ سوئمر لگا دیں، تو یہ اس میں فاعل ہو گیا سوئمر، سوئم کیا تھا؟ ورب تھا، اور وہ لگا دیا تو اس میں فاعل آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح روب ہے، آپ اس کے ساتھ بھی آگے بی اور ای آر لگاتے تو روبر بن گیا، تو اس میں فاعل ہو گیا، سمجھانے کے لیے صرف، لیکن عربی میں الگ قواعد ہیں، انگلش میں بھی مختلف چیزیں ہوں گی لیکن ایک طرح نہیں ہے۔ تو اس میں مفعول وہ ہوتا ہے، جس طرح اس کی تعریف یہاں پہ آئے گی، کہ وہ کام جو اس کے پر ہوا ہو، یعنی اس میں فاعل ہے جس نے کام کیا، اور اس میں مفعول وہ ہے جس کے پر وہ کام ہوا ہو۔ تو مفعول اور اس میں مفعول میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح فاعل اور اسم فاعل میں فرق ہے، اور مفعول اور اسم مفعول میں فرق ہے. واضح ہو رہا ہے؟ فاعل کی بحث ہم اجرمیہ میں دیکھ چکے ہیں، مفعول کی بحث بھی ہم اجرمیہ میں دیکھ چکے ہیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن یہاں پہ اسم فاعل کی بات اچھا ہو رہی ہے اور اسم مفعول کی بات ہو رہی ہے جو کہ فعل سے بنتے ہاں. ہیں. اور وہاں پہ فاعل جو ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے، اس میں فاعل وہ نہیں ہے اور اس میں مفعول وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی تعریف دیکھتے ہیں. شیخ کہتے ہیں کہ اس میں مفعول کیا ہے؟ اسم، ایسا اسم ہے یؤخذ من الفعل. دیکھیے یہ اس میں فرق ہے، یہ جو فعل سے لیا جاتا ہے، لیکن کون سے فعل سے لیا جاتا ہے؟ المبنی للمجہول، اس فعل سے لیا جاتا ہے جو کہ مجہول کے صیغے کے لیے رکھا گیا ہو. اور اس میں فاعل جو ہے وہ معروف کے صیغے سے لیا جاتا ہے، لیکن یہ والا مبنی للمجہول کے صیغے سے. مبنی للمجہول کیسے بنتا ہے؟ فعل سے مبنی للمجہول کا صیغہ کیا ہوگا؟ ویلا. ہاں، فعلا. ٹھیک ہے. اور کیا بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو غیر ثلاثی ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ بنانے کا طریقہ کیا ہے. شروع میں دمہ دیا جائے گا اور قبل سمجھداری کا الآخر بعد کو آخری تو فتح. فتح دیں گے. ہاں، فتح دیں گے. جیسے یضربو اور یؤکلو مثال کے طور پر، اور یشربو مثال کے طور پر. یہ سارے اور باقی بھی ایسی ہیں جو ثلاثی رباعی وغیرہ جو ہیں، یہ سب ہم دیکھ چکے ہیں. تو کلیما، اور کیا بولتے ہیں جو رباعی ہوگا اس کا تو الگ طریقہ ہے تھوڑا. باقی سب میں اس طرح ہے. اس جیسے استفتح سے یستفتحو، ٹھیک ہے، اور استغفرہ سے یستغفرو. یعنی پہلے حرف کو ہم دمہ دے دیتے ہیں اور قبل الآخر کو فتحہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مبنی للمجہول کے صیغے سے لیا جائے گا، بنایا جائے گا. اور شیخ کہتے ہیں صرف یہی ایک مشتقات ہے جو کہ مبنی للمجہول سے بنتا ہے. باقی سارے مشتقات جو ہیں وہ معروف کے صیغے سے بنتے ہیں، فعل کے معروف کے صیغے سے بنیں گے. ٹھیک ہے، اطلاقی. اور یہ کیا بتاتا ہے؟ علی الذی وقع الفعل علیہ، یہ بتاتا ہے کہ وہ فعل جس کے اوپر ہوا گیا ہو، وہ فعل جس کے اوپر ہوا گیا ہو. نحو مسموع، جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ مسموع کا لفظ ہے. مسموع کا لفظ جو بنا ہے یہ بنا ہے سمیہ سے. اصل اس کا فعل جو ہے سمیہ، سمیہ سے سمیہ سے پھر یسما، اس سے مسموع بنا ہے. مسموع کا مطلب جو سنی گئی ہوئی چیز ہو، جو سنی گئی ہوئی چیز ہو، ہاں، اس کو مسموع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا طریقہ بتائیں گے شیخ بتانے کا، اور اس کا طریقہ جو ہے وہ اس میں فاعل سے ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے، ثلاثی کو الگ کر دیں اور غیر ثلاثی کا الگ کر دیں طریقہ. اس میں فاعل میں بھی ایسا تھا اور اس میں بھی اسی طرح. تو شیخ کہتے ہیں یصاح، اور اس کا صیغہ بنایا جاتا ہے من الثلاثی، ثلاثی سے یعنی 3 حرف والے فعل سے، علی وزن مفعول، مفعول کے وزن پہ. اب اس میں مجھے بتائیں اصل حروف کون سے تھے اور ہم نے کیا کیا زیادہ کیا ہے؟ فعال اوریجنل ہے، ہاں، اور فا عین میم اور لام اوریجنل ہے. میم اور واو ہاں ہم، ہاں، میم اور واو اور یہاں پہ میم اور زیادہ کر واو دیا، ہم نے تو یہ مفعول کے وزن زیادہ پہ کر بن دیا. گیا. تو یہ اس میں مفعول کا وزن ہے ثلاثی سے. اب جو بھی فعل آپ کے پاس ہوگا آپ اس کو مبنی للمجہول کے صیغے پہ رکھ کے، کیونکہ اس کا معنی ہی ایسا بنے گا نا. اگر آپ معروف کا معنی لیں گے تو اس کا معنی نہیں بنے گا. اس کا مبنی للمجہول کے وزن سے ہی اس کا جناب معنی بھی صحیح بنتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس کسیرہ ہے جو کہ کاف سین را پہ مشتمل ہے، تو اس سے اس میں مفعول کیسے بنے گا؟ مکسور. مقصور. مکسور، مکسور کا کیا مطلب ہو گیا پھر؟ کسرہ سے بنا نا، کسرہ. ہاں ہاں، کسیرہ سے بنا. کشیرہ. ہاں جی، کیا بن گیا؟ کسرہ کا مطلب ٹوٹ گیا. تو ٹوٹ گیا، ہاں، وہ کسیرہ کا مطلب توڑا گیا. توڑا گیا. تو پھر مکسور کیا بن گیا؟ ٹوٹا ہوا. مقصور ٹوٹا ہوا. ٹوٹا ہوا یعنی وہ چیز مراد ہوگی، اس میں مفعول ہو گیا ٹوٹی ہوئی. ٹوٹا ہوا یا ٹوٹی ہوئی جو بھی وہ چیز تھی وہ بن گیا. کسیرہ سے کسرہ سے اگر آپ مثال کے طور پر اگر آتا ہے اس میں فائل، میرے علم میں نہیں ہے کاسر آتا ہے نہیں آتا. اگر کاسر آئے گا مطلب توڑنے والا. ٹھیک ہے، کاسر اگر آتا ہے اس میں فائل تو وہ ہوگا مطلب توڑنے والا. کسیرہ سے بنے گا یعنی ٹوٹا گیا، توڑا گیا. ٹھیک ہے، تو اس سے اس میں مفعول بنتا ہے مکسور یعنی ٹوٹا ہوا. جیسے مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ سے پیالہ گر جاتا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ القصاۃ مکسورہ، جو پیالہ ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. صحیح ہے، واضح ہو گیا. جی جی اسی طرح جی اور بھی جی اس کی جی. بہت ساری مثال ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ دوریبا سے بنائیں تو کیا ہوگا؟ زریبا سے ہاں مقذوب ہاں، مضروب، مضروب، مقذوب.
मदरूब, हाँ क्या मतलब है मदरूब। उसका? मारा गया, हाँ हैं? मारा गया, जिसकी पिटाई मारा हुई। गया। हाँ जिसकी पिटाई हुई, जी जी। जिसकी पिटाई उसको मदरूब थर्ड बोलेंगे। पर्सन क्या बोलो? हाँ जी जी। हाँ जिसकी पिटाई थर्ड उसको, पर्सन को बोलते हाँ उसको हैं। बोलेंगे मदरूब। जिसने मारा उसको क्या बोलेंगे इसमें फाइल को? इसमें जुरा जुरीबन। नहीं नहीं, जिसने मारा, इसमें फाइल के वजन से बनाए, दौराबा से क्या बनेगा? जरा बस है ना, हाँ। हम्म, जारिबन, जारिब, दारिबुन, हाँ जारिबन। दारिबुन, दारिबुन मारने वाला, मदरूब जारिबन। जिसने मार खाई। जी, ठीक है, जिसने मार मार खाई। खाई। अच्छा इसी तरह शरीबा से यानी शुरिबा से बनाए। सुरीबा से हाँ इसमें फाइल नहीं नहीं नहीं, इसमें मफूल, सारिबन। शारिबुन वो तो बन गया, इसमें ठीक है, इसमें मफूल क्या बनेगा? इसमें सारिबन मशरूबन। हाँ मशरूब यानी पिया गया, पिया गया, पी गई हुई चीज, मशरूब पिया गया, जी ठीक है। जी जी। इसी तरह हदीस में आता है, अच्छा आप पहले उससे बनाए, कतला से बनाए, कतला से इसमें फाइल बनाए और फिर इसमें मफूल बनाए। खतला से इसमें फाइल खातिलिन, हाँ कातिल, खातिलुन। कातिल ठीक है, और इसमें मफूल? खातिल। खतला खतला ना। हम्म, मखतूलुन। मकतूल, मखतूलुन। बिल्कुल सही। अभी यही दोनों अल्फाज एक ही हदीस में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदल तकल मुस्लिमानी बिसैफिहिमा फल कातिल वल मकतूल फिन्नार। आपका मकाल आपने फरमाया कि अगर दो मुसलमान आपस में अपनी तलवारें लेके आके आपस में मिले, यानी झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, तो आपने फरमाया नतीजा क्या होता है? अल कातिलु वल मकतूलु फिन्नार। कातिल कौन है? हाँ। इसमें फाइल यानी जिसने क्या किया। जिसने वो फेल किया। तो क्या, कौन सा फेल किया, जिसने क्या किया? तर्जुमा बताए, लफ्जी कत्ल तर्जुमा। का। हाँ जिसने कत्ल किया, कत्ल। यानी दोनों मिले, दोनों जी के पास तलवार है। अल कातिलु कत्ल करने वाला, और मकतूल कौन है? जी। अ, जो 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 मारे गया, हाँ मारा गया। जिसका कत्ल किया गया, कत्ल गया। जिसका कत्ल किया गया, दोनों मिले तलवार लेके, दोनों ने आपस में लड़ाई की। आपने क्या फरमाया? अल कातिल वल मकतूल फिन्नार, कातिल भी जहन्नम में और मकतूल भी जहन्नम में, दोनों। ठीक है, तो इसमें दोनों आ गया, इसमें फाइल भी आ गया और इसमें मफूल हो गया। वाज़ेह हो गया ये बनाने का तरीका जी तुलाती जी से। जी ठीक जी है। वमिन जी गैर जी। सुलाती, और गैर सुलाती से, ये देखिए यहाँ पे सही लिखा हुआ है, यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ है। इसलिए हमारे शेख क्या हाँ, वहाँ करते से थे नहीं था। कि लकीर का फकीर नहीं बनो, जब सीख लेते हो ना तो हम्म, कवाइद के हिसाब से करो। ये नहीं कि उधर लिखा है तो मैंने वैसे ही पढ़ना है। जब सीख जी चुका है तो जी फिर आदमी क्या बोलते हैं, कवाइद के हिसाब से पढ़े। वमिन गैर सुलाती, और गैर सुलाती जो है यानी रुबाई, सुदासी, खुमासी, खुमासी सुदासी जो है, तो ये इसमें जैसे आप इसमें फाइल बनाते थे उसी तरह यहाँ पे किस तरह, अला सूरत मुदारे, फिर मुदारे की सूरत पे लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सी सूरत में लेके आएंगे? मुदारे लिल मबनी लिल मजहूल पे लेके आएंगे। जैसे कुसिरा से मबनी लिल मजहूल बनेगा युक्सरू। युक्सर। हाँ शरीबा से युशरबू, दरबा से युदरबू। ठीक है, तो उसी की शक्ल पे आप लेके आएंगे, लेकिन फिर आपने क्या करना, माकल भी हल्फ मुदारे, यहाँ पे भी आप वही करेंगे जो इसमें फाइल में किया था। हरफ मुदारे जो है, अनैतु जो है, उसको आप किससे बदल देंगे? मीम मदमूमा, यहाँ पे भी मीम से। मदमूमा से बदल देंगे। ठीक है, जैसे इसमें फाइल में किया था। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है इसमें, इसमें और इसमें फाइल और इसमें मफूल में, यहाँ पे वहां पे आपने इसमें फाइल जब आप गैर सुलासी से बनाते थे तो आप कब्ल आखिर को क्या दे रहे थे? कसरा। कसरा। यहाँ पे आपने फतह देना है, वो फतही मा अच्छा। कब्ल आखिर, और कब्ल आखिर को आपने हम्म। फतह देना है, यानी गैर सुलाती। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, दुहरीजा, दुहरीजा ये कौन सा वो है, यानी कितने हरूफ पे मुश्तमिल है, कौन सा है? रुबाई है, सुदासी है, खुमासी, कौन सा है ये? ये रुपये है ना। रुबाई है, रुबाई मुजर्रद है, सब इसके हरूफ असली जी। हैं। और इसका असली है। मारूफ का सीगा क्या है इसका? आ, दहराजा, दराजा। दहराजा, हाँ दहराजा से मबनी लिल मजहूल का सीगा बना दुहरीजा, दुहरीजा। ठीक है, दुहरीजा। दुहरीजा, तो फिर मुदारे का क्या बनेगा मबनी लिल मजहूल? आ, यु 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 युदरा युदहरिजु हाँ युदहरजु। युदहरजू, युदहरजू,
हाँ युदहरजु, तो युदहरजु से फिर इसमें मफूल का तरीका बनाए, अलामत मुदारे को हटा के उधर मीम मदमूमा लगा दिया और कब्ल मुदा आखिर को फतह हाँ दे बस दिया, क्या बन गया? मुदहरज। दे हाँ मुदहरज। मुदाहरजन दहरज का मुदाहरजन मतलब आमतौर पर ये होता है किसी चीज का ऊपर से नीचे आना, ठीक है? दहरजा ऊपर से किसी चीज का तेजी से नीचे आना, तो मुदहरज जो चीज मतलब ऊपर से तेजी से नीचे आई, गालिबन ये इसका माना है। मुझे भी इसका नाम माना पूरा वो मुस्तहकम माना याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इसका यही माना है। तो मुदहरज जो चीज तेजी से ऊपर से नीचे आई, ठीक है। इसी तरह अगला जो है उकरीमा। उकरीमा ये कौन सा वो है? ये भी रुबाई है। हाँ रुबाई है। रुबाई है रुबाई है। अकरमा से मजहूल का सीगा फिर बनाए उखरीमा, माजी। उकरीमा हाँ उखरीमा, अभी इससे वो बनाए युकरमुन हाँ युकरमु युकरमु, युकरमु, ठीक है। हाँ तो उसी तरह आपने अलामत मुदारे को हटा के मीम लगा दिया और कब्ल आखिर को मुकरम फतह दी, तो क्या बन गया? मुकरम। मुकरम मुकरम, ठीक है। युकरमु का मतलब ये था कि जिसका इकराम, इकराम किया गया, किया गया ठीक है, इकराम किया गया। और मुकरम का मतलब किया होगा गया कि वो शख्सियत मुराद है। युकरम का मतलब होता है कि इकराम किया गया, उसमें वो शख्स मुराद नहीं जी है। जी युकरम का मतलब फेल मुदार यानी इकराम किया गया, और मुकरम जी जिसका इकराम किया गया वो शख्स मुराद है। हाँ और अगर आप मुकरिम हाँ बोलेंगे तो कौन हो जाएगा? हाँ मुकरिम हाँ मुझे तो मुकरिम कौन हो जाएगा? अ, जिसका ये किया गया नहीं इकराम मुकरिम, किया गया नहीं नहीं। मुकरिम से जिसका जो करने वाला सामने वाला करने हाँ वाला इसमें फाइल जो हो गया, जिसकी वो इसमें फाइल हो गया, प्रोफाइल यानी इकराम जी जी करने वाला जिसने वो फेल किया है, यानी जिसने इकराम किया है, ठीक है। जी मुकरिम यानी जी जिसने इकराम किया है, और मुकरम जिसका इकराम किया गया, ठीक जिसका है। इस्लाम किया गया हाँ इसी तरह उफ्तुतिहा। अब मुझे बताया मैंने इसको उफ्तुतिहा क्यों पढ़ा है? और इसलिए कि ता के ऊपर दम्मा है ओ, ये अमर का शिका है ये नहीं अमर का सीगा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मजहूल में तो अमर का अमर सीगा का थोड़ी आता है। नहीं आता हाँ नहीं आता नहीं आता इसका इसका वो क्या है, मारूफ का सीगा क्या है इसका? फतहा नहीं, फतह कहाँ से? यहाँ पे तो दो ता है। मारूफ का सीगा क्या है इसका? ततहा इफ्ततहा। इफ्ततहा हाँ इफ्ततहा। इफ्ततहा, तो हाँ ये इफ्ततहा मजहूल से है जब ना हम मजहूल का सीगा बनाएंगे, तो हमने सीखा था कि जब ये दूसरा ता होता है वो भी पहले वाली की तरह उसको भी आप दम्मा दे देंगे। ये हमने सीखा था पीछे, पीछे जब हम जी 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 मजहूल का सीगा बना रहे थे, तब हमने सीखा था कि कुछ ऐसे हैं। और मैंने वो इब्न मालिक के साथ अशार भी पढ़ेंगे कि वसानी लदी तल मुतावा कल अव्वल जलनहु तस्तुखली, ऐसा कुछ था, मुझे अभी शेर याद नहीं आ रहा है। तो ये असल में इफ्तताहा था। जब आप इसको मजहूल की सीगे में रह गए, तो मजहूल की सीगा बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हर्फ को आप मضमूम कर देंगे, दम्मा देंगे, और कब्ल अल आखिर को कसरा देंगे, माजी में ना। कसरा देंगे हाँ जी ठीक जी है। तो इधर हमने वो किया तो क्या बन गया? उफ्तती, उफ्ततीहा बन गया। लेकिन जब ता आता है इस तरह, ये जो ता जो इसके साथ है, तो उसको भी पहले वाली की तरह कर देते हैं, ठीक है। ये वाला कायदा हम पहले हाँ सीख चुके हैं। तो इसका मजहूल का सीगा क्या बना? उफ्तुतिहा। उफ्तुतिहा यानी खोला गया। जी उफ्तुतिहा जी खोला गया। तो इससे मुदारे का मजहूल का सीगा क्या बनेगा? मुजारे का हाँ युफ्त युफ यु- 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 युफ्तत युफ्त युफ्तत ये बोला तफसील था सही है, सही है, सही है, नहीं युफ्तताहु सही, हाँ युफ्तता युफ्ततहु सही है, बिल्कुल सही, युफ्ततहु। युफ्ततहु यानी खोला जा रहा है या हो रहा खोला है गया, ठीक है। युफ्ततहु, ठीक है। उसे फिर इसमें मफूल का सीगा, वही वही वाला तरीका, अलामत मुदारे को हटा के मुफ भी मजमूम लगा दिया। मुफ हाँ मुफ्तताहुन हाँ मुफ्ततहुन यानी खोली हुई चीज। कोहली की चीज हाँ मुफ्ततहुन यानी खोली हुई चीज, ठीक है। वाज़ेह हो गया ये? जी जी ठीक है। इसी तरह शेख और भी कुछ मिसालें देते हैं बस। तो ये कुछ मिसालें लेके फिर इसको इंशाल्लाह इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। जैसे जूलिसा से, जूलिसा से क्या बनेगा? जुलसा जूलिसा, जूलिसा। जलसा से जू, जू,
हाँ मजहूल का जूलिसा, सीगा जूलिसा। जूलिसा, जूलिसा से, जूलिसा से जूलिसा, मक, मजलूसुन, हाँ मजलूस यानी जिसमें बैठा गया। बैठे गए, हाँ बैठा गया, मजलूस यानी बैठने वाली चीज, जैसे जलसा, जलसा कुर्सी से, जो है वो मजलूस होती है यानी उस पर बैठा जाता है। जी, ठीक है, मजलूस, अच्छा, मजलूस हो गया। इसी तरह खुरीजा से, खुरी, खुरीजा, हम्म, खुरी, मखरूजुन, हाँ मखरूज यानी निकाला गया, चला गया, निकाला खराजा, गया। हाँ इसी तरह और भी मिसालें आपको बहुत भी मिलेंगी, लेकिन इसका सही तरीका ये है कि जब हमने कुछ सीख लिया, अभी जो भी पढ़ते हैं उसको ढूंढने की कोशिश करें, जो भी, चाहे कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, हदीस पढ़ते हैं, या कुछ और अरबी लिटरेचर पढ़ते हैं, तो उसमें इन चीज़ों को चस्पान करने की कोशिश करें, फिर याद रहेगा। आखिरी चीज़ ये जो शेख ने ज़ाब्ता बताया था कि इसको आदमी कैसे पढ़ता है, जिस तरह इसमें फ़ाइल में हमने ये देखा था कि इसमें फ़ाइल का ज़ाब्ता क्या था, फ़अला फ़हुवा फ़ाइलुन, यानी किया और वो करने वाला है। ये ज़ाब्ता हमने वहां देखा था ना, फ़अला फ़हुवा फ़ाइलुन। जी तो जी जी, यहाँ पे ज़ाब्ता क्या है, अन आएगा, तसूगो, क्या आप इसको किस तरह बने, फ़ुइला फ़हुवा मफ़ऊलुन, यानी किया गया और वो है जिस पे वो किया गया, यानी ये हाँ, यहाँ से शख्सियत कोयला, मुराद, यहाँ पे फेल मुराद है फ़ुइला, यानी वो काम किया गया, और जिस पे वो किया गया वो मफूल मुराद है। तो इसका ये तरीका, फ़ुइला फ़हुवा मफ़ऊलुन, जिस तरह वहां पे हमने देखा था इसमें फाइल में फ़अला फ़हुवा फ़ाइलुन, यहाँ पे फ़ुइला फ़हुवा मफ़ऊलुन। मिसाल के तौर पर शेख कहते हैं नुसिरा, यानी मदद की गई, वह मंसूरुन, तो वो है जिसकी मदद की गई, मंसूर बोलते हैं जिस शख्स की मदद की जाए। ठीक है, जिस शख्स की जी, मदद की जाए। अल्लाह रज़्ज़ ने फरमाया कि वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, मंसूरून, बेशक हमारी बात इससे पहले पैगंबरों के लिए साबित हो चुकी है। अल्लाह रज़्ज़ की बात हक है कि वही होंगे जिनकी मदद की जाएगी। अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है। इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, मंसूर का मतलब जिनकी मदद की जाती है। ठीक है, वाज़ेह हो गया। इसी तरह जुलजिला है, जी जी, जुलजिला ये रुबाई है, मजहूल का सीगा है, जुलजिला यानी हिलाया गया, फहुवा खिलाया मुजलजल, गया, मुजलजल यानी हिलाई हुई चीज। खिला, इदा जुलजिलतिल अर्दु, जब जमीन को खूब जुलजल, जोर से हिला दिया जाएगा। ठीक है, तो तुअल्लिमा, तुअल्लिमा ये असल में तअल्लमा था, जो कि मारूफ का सीगा है। जब इसका उसका बनाएंगे, क्या बोलते हैं, तअल्लमा से जब मजहूल, आप इसको मजहूल में लेके जाएंगे तो जो दूसरा कलीमा है वो भी मदमूम हो जाएगा, तो तुअल्लिमा बन जाएगा, तुअल्लिमा। तो जब इसको मुदारे से फिर आप इसमें मफूल के सीखे में लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, मुतअल्लम, मुतअल्लम यानी सिखाई हुई चीज। ठीक है, जी मुतअल्लम। ठीक है, जी वाज़ेह हो गया। तो ये फर्क जी जी, जहन में रखना जरूरी है। और आमतौर पे कुछ लोगों को इन चीजों के कवायद का कुछ इल्म नहीं है, कुछ नहीं होता, छोटी मोटी चीज भी नहीं पता होती, और फिर वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक शख्स मुझे याद है, वाह, ये मैं कुछ सिर्फ इबरत के लिए बता रहा हूँ, कोई क्या बोलते हैं, कोई तारीफ वगैरह के लिए नहीं, सिर्फ इबरत के लिए कि इंसान को इल्म होना चाहिए इन चीज़ों का, और उसके साथ साथ आजी इंकिसारी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि उठ के कुरान और हदीस पे एतराज करना शुरू कर दें, जिस तरह तो शख्स, कोई एक शख्स था, ज्यादा बातें करने लगा, तो मैंने उससे पूछा कि आप इतना बोल रहे हैं, ये मेरे सामने कुरान मजीद की दो आयतें, मुझे जरा इनमें फर्क बताते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है। आयत करीमा थी कि वलक़द ضل قبلهم أكثر الأولين वलक़द अरसलना फीहिम मुनज़िरीन फंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन। ठीक है, आयत करीमा क्या है, वलक़द अरसलना फीहिम मुनज़िरीन, मुनज़िरीन है। ठीक है, मीम नून दाल रा या नून, मुनज़िरीन, वलक़द अरसलना फीहिम मुनज़िरीन फंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन। आखिर में क्या है, मुनज़रीन। अब दोनों में फर्क क्या हाँ, है। हाँ, अब वो बैठ के अभी सोचने लग गया ये क्या चीज है, जब इतनी चीजें भी तुमको नहीं मालूम है, कुरान का तर्जुमा नहीं मालूम है, अरब नाहु सर्फ नहीं मालूम है, तो इतने हवा में नहीं उड़ा कर इंसान, बल्कि हवा में वैसे भी नहीं हाँ, उड़ना है, जिसको इल्म हो वो भी हवा में नहीं उड़े। एक आलिम जितना भी सीख लेता है वो और ज्यादा आजी इंकिसारी की तरफ जाता है, बल्कि गुरूर और उसकी तरफ जो है ना, तकब्बुर की तरफ नहीं जाते हैं। तो मुझे बताएं, आप ये दोनों कायदे सीख चुके हैं, मुंदिरीन में क्या फर्क है, चले वो या नून है दें, मुंजिर और मुंजर में क्या फर्क है अभी। मुंजर, मफूल है, इसमें मफूल है यहाँ पर मुंजर,
मुंदर, हाँ इसमें मफूल मुंदर है। और मुंदिर, मुंजीर। हाँ। दोनों में फर्क क्या है कि दाल के ऊपर एक जगह फतह है और एक जगह कसरा है। जी जी जी। हाँ, मुंजर क्या है? हाँ, एक तो इसमें मफूल है और वो एक तो मुंजर हो गया जिस जहाँ पे दाल के ऊपर फतह था। मुंजर। जो कि जी आइनुल जी कलिमा है। जी। और एक मजहूल का सिगा है। नहीं, मुंजिर जो है वो इसमें फाइल है। जी। इसमें फाइल है। हाँ हाँ इसमें फाइल बनाने का हाँ क्या तरीका, वही मीम में मदमूमा लगाना और कबल आखिर को कसरा देना, इसलिए मुंजिर हाँ है। हाँ हाँ। और जी दूसरा जी जी मुंजर है, जी जी जी। उसमें वही मीम में मदमूमा मुंजर लगाना और कबल आखिर को फतह देना। एक इसमें फाइल है तो देना, हाँ और हाँ। दूसरा इसमें मफूल है, लेकिन ये जमा के सीगे में है, यानी जमा जमा ये क्या कहते हैं, जमा मुजक्कर सालिम के सीगे में आया। ठीक है। और दोनों के दोनों या तो नस्ब या तो जर के हालत में, इसलिए या आया आखिर में, मुंदिरीन और मुंदरीन। अगर रफा के हालत में होता तो क्या आता? दम्मा पफा जो वाव आता था हाँ, वाव आता, मुंदरून आता। मुंदरून आता, उसकी तरफ आता है। ठीक है, तो ये फर्क है इसमें फाइल और इसमें मफूल। वलक़द अरसलना फीहि मुंदिरीन, और इसका असल फेल क्या है, कौन से फेल से बने? नजारा। नहीं, नजर से नहीं बने ये। एक सेकंड। कौन से वर्ष है ये हाँ, सूरा? नजर 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 से यंदुरु, यानी डराने वाला। जी, डराने वाला नजर यानी डराने वाला। डराने वाला, तो मुंदिरीन हो गया यानी डराने वाले। ठीक है, जी मुंदिरीन से मुराद डराने वाले। वलक़द अरसलना फी मुंदिरीन, बेशक हमने इनमें भेजे डराने वाले, जो कि अंबिया थे, अल्लाह की वही सुनाने वाले। वलक़द अरसलना फी मुंदिरीन फंजुर कैफ कान आक़िबतु मुंदरीन, तो आप देख लें जिनको डराया गया। इसमें मफूल का आ गया ना माना, जिनको डराया गया उनका अंजाम इस तरह जी हुआ। जी जी। हाँ, तो हाँ, मुंदिर से मुराद इसमें फाइल डराने वाले यानी अंबिया मुराद है, और मुंजर से मुराद जिनको डराया गया, यानी वो डरा लोग गया। जिनको डराया गया लेकिन उन्होंने तकजीब की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आप उनका अंजाम देख लें, फंजुर कैफ कान आक़िबतुल मुंदरीन। भाई, ये कौन सा सूरा और वर्ष याद है आपको? ये हाँ मुझे याद है, इंशाल्लाह मैं बताऊँ, ये गालिबन सूरह साफ़ात में है। एक सेकंड में आपको अभी आयत नंबर भी बता देता हूँ। सूरह सूरह साफ़ात किधर गई? सुन सकते रहते। जी, नहीं आ गए इधर। हाँ, सूरह साफ़ात में ये है आयत नंबर 82 और 83 में देख लें। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ ठीक है, वलक़द अरसलना फी मुनज़िरीन फंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़िरीन। सुभान अल्लाह, इसमें एक और भी बात है, मुनज़िरीन जो है ना, मुनज़िरीन वो यहाँ पे जी। वो है, नकीरा है। और मुनज़रीन जो है वो वहाँ पे हाँ। मारिफा है। इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई हिकमत है। जहाँ जहाँ पे अलिफ लाम है, नहीं हाँ। है, कहीं पे वाव है, फा है, ये सारी, लेकिन इसका ताल्लुक बलागत से है, वो एक अलग मुस्तकिल में। ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ पे इसकी बहस मुकम्मल हो गई इसमें मफूल की। इसमें कुछ इश्काल? हम्म, जी, नहीं इंशाल्लाह ताला। ठीक। ठीक है बट इंशाल्लाह, लेकिन ये जो भी चीज़ें आपने देखी है ना, इनको लाजिम अपनी, जब भी कुरान मजीद पढ़े या कुछ पढ़े तो उस पर गौर करने की कोशिश किया करें कि कौन से फेल से बनाए, क्या बनाए, इसका इश्तक क्या। आहिस्ता आहिस्ता फिर आदत हो जाएगी, खुद ब खुद वो जहन में आता रहेगा कि इसमें मफूल है, इसमें फाइल है, वो सब याद हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला। जी, कुछ कुछ सवाल था नहीं? रिकॉर्डिंग खत्म हो रहा। अच्छा नहीं ठीक। नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे आदमी, ठीक है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।